আমরা ফার্স্ট পার্টটা কমপ্লিট করতে পেরেছি, that is the invocation section. So now let us begin with the second part, that is from line number 27 to 49. আমি তোমাদের মার্ক করেছিলাম, and there was the reference to the reason for Adam and Eve's fall. মানে এখানে একটা ডেসক্রিপশন মতো রয়েছে যে কেন অ্যাডাম এন্ড ইভের ফলটা হয়েছিল, কি কারণে সেটা হয়েছিল। তো এখানে দেখো স্টার্ট হচ্ছে এরকম ভাবে যে ফার্স্ট ফর হেভেন hides nothing from thy view, nor the deep tract of hell. That means everything was there, open to you. এবং সেখানেই বলছে যে say first what cause moved our grandparents in that happy state, favored of heaven so highly, to fall off from their creator. So it's an open question actually. Nothing is beyond your, say, your knowledge, and ultimately tell me what was the sole reason. So you knew everything, or you know everything, you were present from the beginning of this creation, and now tell me what was the reason behind that. দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু খুব জটিল নয়, এখানে বলছে যে say first what cause moved our grandparents কারা, Adam and Eve, তাই তো? In that happy state, favored of heaven so highly, মানে যারা happy state টা মানে হচ্ছে in close proximity with God, and fundamentally it is actually indicating towards the particular place where they were, মানে গার্ডেন অফ ইডেন, এবং গডের সঙ্গে খুব কাছাকাছি। এবং হ্যাপি প্লেস কেন বলছে বুঝতেই পারছো, কারণ সেখানে কোনো দুঃখ দুর্দশা কিছু ছিল না আর কি। তো সেটাকেই পয়েন্ট আউট করে যে moved our grandparents in that happy state, favored of heaven so highly. এখানে favored of heaven এটাকে তুমি ভাবতে পারো যে it is not only favored of heaven, rather favored of God আর কি, সেটাকে পয়েন্ট আউট করে। তো সেটাই এখানে বলছে যে you know everything, you were present from the beginning of the creation and sat like a dove আর কি, যার রেফারেন্স দেখবে পরের দিকে রয়েছে, মানে আগের আগের লাইনটাই, মানে আগের সেকশনটা যেটা আমি পেয়েছিলাম ওই জায়গাটাতে। হ্যাঁ, তো ওখানে বলছে যে so make me know that what is the problematic issue or what actually happened, why such kind of thing has actually happened to them. তো সেটাই এখানে বলছে saying that happy state, favored of heaven so highly, to fall off from their creator and transgress his will. Transgress শব্দটা মানে হচ্ছে to go beyond. So transgress his will for one restraint, lords of the world besides. So fundamentally এখানে তোমায় বলা হচ্ছে to abide by one restraint, but for which they were the lords of the whole world. Who first seduced them to the foul revolt? কে সিডিউস করেছিল? তোমরা সবাই জানো কিন্তু এগুলো যে কে সিডিউস করেছিল। So this particular state, this particular concept is actually indicating towards the first disobedience, তার কথাই তো এখানে বলছে। এবং কে তাকে সিডিউস করছে? Satan, তাই তো? So who first seduced or tempted them to the foul revolt? The infernal serpent. Who is infernal serpent? It is actually referring to Satan, কারণ আমরা জানি যে সার্পেন্টের চেহারাতে সে এসেছিল, তাই না? সেই সার্পেন্ট হিসেবেই তো ইভকে টেম্পট করছিল সেই জায়গাটাতে। So who first seduced them to the foul revolt? The infernal serpent, he it was. So এটা হচ্ছে তোমার বলা হয় আর কি, ওই কি বলবো, রেটরিক্যাল কোশ্চেন্স আর কি। হ্যাঁ, মানে এই কোশ্চেন্স গুলো যখন আস্ক করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয়, তার পাশাপাশি কিন্তু মেন্টালি আনসার গুলোকেও সাপ্লাই করে দেওয়া হয়। দেখো প্রথমে প্রশ্ন করলো, তারপরে উত্তর দিচ্ছে। হ্যাঁ বলো। সাতান কি তাহলে সার্পেন্ট ছিল? সেইটান সার্পেন্ট ছিল না, কিন্তু সার্পেন্টের রূপে সে ইভকে টেম্পট করেছিল। তুমি যদি বাইবেলের স্টোরি পড়ো তাহলে দেখতে পাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা। এখানে বলছে for one restraint, lords of the world besides, who first seduced them to that foul revolt, the infernal serpent, he it was, whose guile, হ্যাঁ, stirred up, এখানেই বলছে whose guile মানে কি? গাইল মানে জানো তো ট্রিকারি আর কি। So whose trickery stirred up with envy and revenge, deceived the mother of mankind. But ultimately Satan was against God, and he was tricky with his particular form of trickery, whose guile stirred up with envy and revenge. Envy and revenge টা কিন্তু Satan-এর। envy কোন কার প্রেক্ষিতে? গডের প্রেক্ষিতে। and revenge নেওয়ার মেন্টালিটিটা ওখানে ছিল।
তাই এখানে বলছে যে হি ইট ওয়াজ whose guile stirred up with envy and revenge. He deceived the mother of mankind. Here, mother of mankind is actually indicating Eve, right? What time, মানে যে সময়টা আর কি বলছে, at the time, uh, what time his pride had cast him out from heaven. So it was the particular position, it was the particular place, or maybe the situation when the paradise was lost for him. মানে অলরেডি এটা কিন্তু দেখো বর্ণনাত্মক, কিন্তু এই জায়গাটা মানে এখানে কিন্তু আমরা ডিরেক্ট তোমার সেইটানের কম্পেনিয়ন্স দেখে পাচ্ছি না, এটাও কিন্তু একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টি চলছে মোটামুটি ভাবে, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে সেটানের ওভারথ্রো রিজনটা এখানে দেওয়া আছে। এখানে বলছে যে হিজ প্রাইড হ্যাড কাস্ট, এখানে হিজ মানে কিন্তু সেইটানস, প্রাইড হ্যাড কাস্ট হিম আউট ফ্রম হেভেন উইথ অল হিজ হোস্ট অফ রেবেল অ্যাঞ্জেলস। মানে ইট ইজ নট সিম্পলি Satan but also the rebel angels. Rebel কেন বলছে? বিকজ they had created a rebellion against God, pact, মানে জয়েন্টলি আর কি একটা করেছিল। So with all his host of rebel angels, by whose aid, aspiring to set himself in glory above his peers, he trusted to have equaled the Most High. Okay, who is the Most High? Most High হচ্ছে তোমার অলমাইটি আর কি, গড কে বোঝাচ্ছে। মানে যাদের দ্বারা এখানে বলতে চাইছে যে রেবেল এঞ্জেলসটা ছিল যাদের হেল্পে, এইড মানে হেল্প জানো, he was aspiring, that means Satan was aspiring, and he was considering himself to be to achieve the glory above his peers. Peers মানে তার যারা কমরেডস আর কি ধরে নাও, বা তার সঙ্গে কম্পিয়ার্স মানে যাদের সঙ্গে কম্পেয়ারেবল, সমগোত্র যারা রয়েছে। he trusted to have equal the Most High, মানে গডের সমগোত্রীয় ভাবছিল সে নিজেকে। ওকে, so he trusted to have equal the Most High if he opposed, okay, মানে আলটিমেটলি যদি সে কোন রকম ভাবে অপোজ করে বা ডিরেক্ট কনফ্রন্টেশনে যায় গডের এগেইনস্টে, তাহলে সে হয়তো গডের সমগোত্রীয় হয়ে যাবে, সেই একটা এরকম ধারণা ছিল। and with ambitious aim against the throne and monarchy of God, raised impious war in heaven and battle proud with vain attempt. So descriptive, পুরোপুরি যে he was very much ambitious, the aim was ambitious actually, and ultimately against the throne and against the monarchy of God, Satan raised an impious war বলছে এখানে। Why? Because it is against the Almighty, and probably the war was a kind of a deceiving war to some extent. It's not a straight fight, so that's why it's impious. তো সেখানে বলছে দেখো যে and with the raised impious war in heaven and battle proud, but with vain attempt, মানে ব্যাটলটা একটু সাকসেসফুল হয়নি। and then it says that him the almighty power hurled headlong flaming from the ethereal sky with hideous ruin and combustion down. মানে তারপর কি হয়েছে ওখানে বলছে যে him the almighty power means God obviously, hurled headlong মানে একদম মাথা নিচের দিকে পা উপরে সেই রকম ভাবে ফেলে দিয়েছে নিচে। ফ্লেমিং মানে সেই আগুনের গোলার মতো পড়ছে আর কি উপর থেকে, ফ্রম দ্য ইথারিয়াল স্কাই, স্কাই এর সেই নানা রকম ডিভিশনস রয়েছে আর কি, এটা হেভেনলি স্কাই ধরে নাও। উইথ হিডিয়াস রুইন এন্ড কম্বাশন জানো তো, সেই কম্বাশন মানে সেই প্রচুর আগুন টাগুন ছিটকে পড়ে যেটা আর কি, অগ্নুৎপাতের সঙ্গে রিলেটেড, কনফ্ল্যাগ্রেশনের সঙ্গে রিলেট করা হয় অনেক সময়। সো উইথ হিডিয়াস রুইন এন্ড কম্বাশন ডাউন টু বটমলেস পারডিশন। ওকে, এই বটমলেস পারডিশন মানে হচ্ছে তোমার, পারডিশন শব্দটা ক্রিশ্চিয়ান টার্ম, এটা মানে হচ্ছে ড্যামনেশন আর কি, মানে ইটারনালি ড্যামড হচ্ছে, জাস্ট লাইক ফস্টাস সেই রকম আর কি ড্যামনেশন, পারডিশন মানে। সো টু বটমলেস পারডিশন, দেয়ার টু ডুয়েল, ওকে, ইন অ্যাডামেন্টাইন। অ্যাডামেন্টাইন মানে কি? অ্যাডামেন্টাইন মানে আর কি খুব মানে আনব্রেকেবল আর কি, হ্যাঁ। সো অ্যাডামেন্টাইন চেইনস, এই টার্মস গুলো একটু মনে রাখবে যে অ্যাডামেন্টাইন চেইনস, তাহলে এরকম একটা কোটেশন দিয়ে বললো যে হোয়াট ডাজ দ্য টার্ম অ্যাডামেন্টাইন অ্যাকচুয়ালি সিগনিফাই হিয়ার, হোয়াট ইজ অ্যাডামেন্টাইন চেইন and what is penal fire? Okay, কি পয়েন্ট আউট করছে এগুলো, মানে এখানে অ্যাডামেন্টাইন চেইনস বলতে আনব্রেকেবল চেইন আর কি, যেটা তুমি কোনো রকম ভাবে ব্রেক করতে পারছো না, ইটারনাল ড্যামেনেশন কে হিন্ট করছে। আর পেনাল ফায়ার বলতে কি পয়েন্ট আউট করে, ইট ইজ দ্য ফায়ার অফ হেল, মানে তুমি যে এটা অ্যাজ এ ম্যাটার অফ পানিশমেন্ট, রাইট, হি হ্যাজ গট এভরিথিং, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওরিয়েন্টেশনস আর দেয়ার। So to bottomless perdition, they are to dwell in adamantine chains and penal fire, who durst defy the omnipotent to arms. Ultimately যে এইটা ডেয়ার করেছে যে omnipotent
তার এগেনস্টে যে অস্ত্র তুলবে, তাকে ডিফাই করবে, তার জন্য এই পেনাল ফায়ার এবং অ্যাডামেন্টাইন চেইনটাই হচ্ছে সেখানে রাখা রয়েছে। সো হি ইজ বিন কমপ্লিটলি বিন পানিশড। সো আলটিমেটলি এই পোর্শনটা পর্যন্ত, লাইন নাম্বার 49 এই অবধি কিন্তু তোমাদের বলেছিলাম আমি যে প্রথম দিকটাতে রেফারেন্স রয়েছে দ্য রিজন ফর অ্যাডাম এন্ড ইভস ফল and also being associated with the Satan's overthrow, মানে কি কারণে সেইটানের পতন ঘটেছে একটা ছোট একটা ডেসক্রিপশন রয়েছে এখানে। তাহলে কি এখানে পেলাম, এবার আমি বলছিলাম যে ইন লাইন নাম্বার ফ্রম লাইন নাম্বার 50 to 83 there is a particular description to Satan and his companions in hell, মানে এবার শুরু হচ্ছে মূলত আর কি ওদের ভার্সনটা পাবো। এবার দেখো শুরু করছে এরকম ভাবে যে 9 times the space that measures day and night, মানে দিন রাত্রি কি যদি 9টা দিন 9টা রাত্রি যদি কাউন্ট করা হয় তাহলে সেই রকম ভাবে সেইটা নাকি পড়ছে ওপর থেকে। তো সেটা এখানে বলছে দ্য ফল অফ সেইটান আর কি, সেটাকে ডেসক্রাইব করছে যে সে এবং তার কম্পেনিয়ন্সরা যখন আর কি ওই হেডলং ওকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে একদম ওপর থেকে, সেখানে ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে 9 times the space that measures day and night। মানে এটা খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার, কারণ লিটারালি এটা পয়েন্ট আউট করছে কিন্তু 9টা দিন রাত্রির তোমার টাইমটাকে ধরে নিয়ে এবার তাকে স্পেসে কনভার্ট করছে, বুঝতে পেরেছো? মানে 9 দিন 9 রাত্রি যদি তুমি হেডলং পড়ো ওপর থেকে, তাহলে যেখানে গিয়ে পৌঁছাবে সেইখানে গিয়ে পড়ছে আর কি নিচে। মানে এতটাই ডেপথে আর কি। সো 9 times the space that measures day and night. So ultimately the fall of Satan and his horrible companions, it lasted 9 days according to the calculation of time by men. তাই সেটাই এখানে পয়েন্ট আউট করে। So 9 times the space that measures day and night to mortal men, he with his horrid crew lay vanquished. মানে তার যে মানে Satan and his horrid crew, it is actually referring to the other members who were present along with him, তারা vanquished হচ্ছে ওই পোর্শন মানে অতটা ডিসটেন্সে, rolling in the fiery gulf, okay, confounded through, that is confounded though immortal, মানে এখানে কনফাউন্ডেড মানে কিন্তু কনফিউজড, দো ইমমর্টাল মানে আলটিমেটলি তারা ওখানে পড়ছে, তারা কিন্তু ইমমর্টাল হয়ে থাকবে। ওখানে কি কনফিউজড কেন বলছে বা কনফাউন্ডেড কেন বলছে? জাস্ট বিকজ দে কুডন্ট ফিল অর দে কুডন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু দেম, ওকে। কিন্তু তারা ডেথকে কখনোই ফেস করবে না, মানে মর্টাল ডেথ তাদের পক্ষে হবে না, জাস্ট বিকজ দে আর ইমমর্টাল। দে আর দ্য ইউনো all these persons or all these creatures, যাই বলো না কেন, they were associated with immortality because they were the inhabitants of heaven once, angels, তাই তো? তো সেটাই এখানে বলছে যে to mortal men, আচ্ছা গেল, he with his horrid crew lay vanquished, rolling in the fiery gulf, confounded though immortal, but his doom reserved him to more wrath. এই doomটা মানে কি? So this particular kind of doom is literally signifies the destiny, the terrible kind of destiny, but it is actually indicating towards the terrible fate that had in store for him even greater punishment from the wrath of God, for he is now tormented by the memory of the happiness he has lost, তাই তো? And obviously the thought of the endless misery he will have to face in hell, so সেটাই তার কাছে খুব প্রবলেমেটিক, সেটাই বলছে, but his doom reserved him to more wrath, for now the thought both of lost happiness and lasting pain, দেখো দুটোই কিন্তু বলছে, একটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে lost happiness that is being associated with obviously the particular kind of happiness that is completely being lost from him at this moment, কারণ এই মুহূর্তে তুমি তো জানো যে তোমার স্বর্গীয় সুখ যেগুলো ছিল সেগুলো সবই তোমার কাছ থেকে ভ্যানিশড হয়ে গেল, so the happiness is completely lost, that is why it is the lost happiness, and the pain is being considered as the lasting pain. Why it is called the lasting pain? Just because you know that when you are in this particular place, when you are facing the different kinds of pains that are related with hell or hellish pains, it will last long forever, তাই তো? তো সেটাই এখানে বলছে যে এই দুটোই তাকে কিন্তু আরো বেশি অ্যাংরি করে তুলছে, মানে তার ভাগ্যটা তাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে বলছে, তাই সেটাই এখানে পয়েন্ট আউট করে। দেখো, বাট হিজ ডুম
Okay, for now, the thought both of lost happiness and lasting pain torments him. Okay, round he throws his baleful eyes, এবং এই এত টর্মেন্টের মধ্যে সে মানে কিন্তু সবই শয়তান. He throws his baleful eyes. Baleful, this particular line means to some extent মানে sorrowful, but at the same time কোথাও যেন তার সঙ্গে anger related. Okay, তো সেটাই বলছি যে জেনারেলি সরোফুল কি বোঝায়, কিন্তু এখানে কোথাও যেন অ্যাংরি ব্যাপারটাও আছে. সো নাও হি থ্রোজ হিজ বেলফুল আইজ that witnessed huge affliction and dismay mixed with obdurate pride and steadfast hate. So different kinds of emotions have been incorporated here. So at this moment the eyes are baleful eyes. It actually witnessed huge affliction and dismay, মানে কি, মানে প্রচুর মিজারি আর কি, হ্যাঁ, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, তার সঙ্গে কিন্তু তার মধ্যে প্রাইডও রয়েছে, আবার হেট্রেডও রয়েছে, সবকিছু একসাথে মিশে গেছে. So that's why it says, round he throws his baleful eyes that witnessed huge affliction and dismay mixed with obdurate শব্দটার মানে হলো লিটারালি বোঝায় আর কি অবস্টিনেট আর কি, মানে অদম্য, এটাকে কোনো রকম ভাবেই মাথা নোয়াবে না, সে ভাঙবে তো মচকাবে না টাইপের আর কি. So that witnessed huge affliction and dismay mixed with obdurate pride and steadfast hate. তারপরে দেখো, at once as far as angels kin archaic language, এই kin মানে হচ্ছে see আর কি, জেনারেলি মানে can see ধরে নাও, মানে অ্যাঞ্জেলস যতদূর দেখতে পায় সেটাকে ওখানে বলছে যে at once as far as angels kin he views, মানে যতদূর পর্যন্ত এঞ্জেলসদেরকে দেখতে পাচ্ছিল, the dismal situation waste and wild, মানে সেখানে বলতে পারছে যে মানে as far as angels can see he observes at once a gloomy, wild and desolate sight. Okay, because it was a kind of a horrible dungeon, যেটাই পয়েন্ট আউট করছে এখানে, যে the dismal situation waste and wild, a dungeon horrible, so it was a horrible dungeon, right, on all sides round, as one great furnace flamed, মানে পরিস্থিতিটা কি রকম, একটা ডানজিয়ান মানে একদম পুরো আন্ডারওয়ার্ল্ডের একটা ভয়ঙ্কর প্লেস, যেটা সব দিক থেকেই একটা ফার্নেস যেন ফ্লেমড আর কি, সবসময় আগুন মানে পুড়ছে সবকিছু, মানে সেই ধরে নাও আগ্নেয়গিরির মাঝখানে আর কি, সেরকম একটা জায়গা. So dungeon horrible on all sides round, as one great furnace flamed, yet from those flames no light. এটা অদ্ভুত রকম ডেসক্রিপশন দেখো, বলছে যে সবকিছু ফ্লেমড মানে গরমের সমস্ত, মানে আগুনের সমস্ত ফিলিং গুলো রয়েছে, কিন্তু কোনো আলো নেই. ওকে, yet from those flames no light but rather darkness visible. খুব ফেমাস টার্ম আর কি লাইনটা, ডার্কনেস ভিজিবল. এই ধরনের শব্দগুলোকে আমাদের ফিগার অফ স্পিচ বা রেটোরিক্যাল ডিভাইসের মধ্যে বলে অক্সিমরন. অক্সিমরন মানে হলো মানে যেখানে তোমার একদম পুরো বিপরীত শব্দ দুটোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা এক্সট্রা একটা ইমপ্লিকেশনকে নিয়ে আসে. ডার্কনেস ভিজিবল মানে তুমি যতদূর দেখতে পাচ্ছ, তো এখানে এই ধরনের একটা ইমপ্লিকেশন আছে. তোমার স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যে এটা আপাত বিরোধী, মানে সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড, যে হাউ ক্যান ইট বি পসিবল দ্যাট ডার্কনেস ইজ ভিজিবল, বিকজ হোয়েন ইট ইজ ডার্ক সো নাথিং ইজ ভিজিবল, রাইট? কিন্তু এটা এরকম একটা মানে এক্সট্রা একটা ওরিয়েন্টেশনকে নিয়ে আসছে. কি বলছে এখানে, যে অ্যাজ ওয়ান গ্রেট ফার্নেস ফ্লেমড, yet from those flames no light is coming but rather darkness visible. That means what you can see only, it is darkness. খুব অদ্ভুত ডেসক্রিপশন না? তুমি দেখো আগুন জ্বলছে, ফার্নেসের মধ্যে পড়ে আছো, তুমি আগুনের সব রকম অনুভূতি পাচ্ছ, পুড়ে যাওয়ার অনুভূতিও পাচ্ছ, কিন্তু কোনো আলো নেই, পুরোপুরি অন্ধকার. কারণ এটা যেহেতু অ্যান্টিথেটিক্যাল টু হেভেন, এন্ড হেভেন সেটা আর কি তুমি বুঝতেই পারছো যে ইলুমিনেশনের জায়গা. So hell must have to be associated with any form of darkness. So this dismal situation was waste and wild, the dungeon horrible on all sides round, as one great furnace flamed, yet from those flames no light but rather darkness visible, served only to discover sights of woe.
মানে this particular kind of visible darkness, it serves only to discover, হ্যাঁ, যেগুলোকে রিভিলড হয় আর কি, ডিসকভার মানে জানো তুমি সেখানে একটা পার্সন অ্যাসোসিয়েটেড, কিন্তু এখানে বলতে চাইছে যে এটা একমাত্র রিভিল করে কি সাইটস অফ ও, শুধু সাফারিং, এছাড়া আর কিছু নেই। রিজিয়নস অফ সরো, ডোলফুল শেডস, ডোলফুল মানে কি, মানে সরোফুল, আমি আগেই বললাম, শেডস এরিয়াজ আর কি। সো ইট সার্ভড অনলি টু ডিসকভার সাইটস অফ ও, চতুর্দিকে তুমি সেই ওফুল গ্যাদারিং বা ওফুল সাইটস গুলোকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারো। রিজিয়নস অফ সরো, doleful shades, where peace and rest can never dwell, মানে এমন একটা প্লেস যেখানে পিস থাকে না, রেস্ট বলে কিছু নেই, হোপ নেভার কামস দ্যাট কামস টু অল, হোপ বলে কিছু থাকবে না। তাহলে কি থাকবে সেখানে? শুধুমাত্র টর্চার, এই যে বলছে, বা টর্চার উইদাউট এন্ড স্টিল আর্জেস। সো আলটিমেটলি এখানে এমন একটা ডেসক্রিপশন যেখানে পয়েন্ট আউট করছে যে there is nothing related to peace, nothing related to rest, nothing related to hope, only torture, torture without end. Okay, and a fiery deluge, deluge our biblical term, generally আমরা delugeটা শব্দটা বাইবেলের মধ্যে সেই ফ্লাডটাকে, সেই গ্রেট ফ্লাডকে সিগনিফাই করে, নোয়ার নৌকা যেখানে ছিল, মনে পড়ছে, সেই সেই deluge। এবার সেই delugeটাকে এখানে বলছে কি ফায়ারি deluge, মানে সেই লাভার স্রোত আর কি, ধরে নাও সেই রকম। So, but torture without end still urges, and a fiery deluge, right? And then it says, fade with ever burning sulfur unconsumed, মানে সেই সালফার থেকেই তো সমস্ত সেই ব্লাস্ট গুলো হতো সেই সময়, এবং সেই জন্য এরকম একটা রেফারেন্স এখানে আছে যে in this place there was only endless torture for the victims and a huge flood of fire raised, fade with ever burning sulfur, মানে যেটা কোনো শেষ নেই আর কি, কন্টিনিউয়াসলি এটা চলতেই থাকছে, কোনো রকম ভাবে কোনো এন্ড নেই। সো such place eternal justice had prepared for those rebellious. So eternal justice is being associated with God obviously, যে আর কি এই জাস্টিস দেখিয়ে এইটা ওদেরকে রেখেছে, মানে this is the prison house, দীপান্তর হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? So such place eternal justice had prepared for those rebellious, রেবেলিয়াস মানে কারা, শয়তান এবং তার যারা লোকজন যারা রয়েছে তাদের জন্য এইরকম একটা প্লেসকে চুজ করে রেখেছে বা ঠিক করে রেখেছে। So such place eternal justice has prepared for those rebellious, here their prison ordained. Okay, ordained মানে মানে যেটা তোমার আর কি বলতে পারো যে ডিক্রিড, মানে গড ধরো ডিক্রি করেছে, হ্যাঁ, গড হু ইজ এভার জাস্ট, দ্যাটস ওয়াই জাস্টিস টার্মটা রয়েছে, হি হ্যাজ ডিক্রিড that in this particular place the prison will be, that means these persons, or rather these angels who actually conspirated against or conspired against God, ultimately they have to be thrust into this particular place in utter darkness. Complete form of darkness will be there, different kinds of references have been given. So ultimately এই যে জায়গাগুলো আমরা পড়ছি না, এটা কিন্তু তোমার বলতে পারো যে not only Satan and his companions hell, but also the description of hell to some extent, right? মানে where they have been thrust into. So ultimately যদি 5 marks এর কোশ্চেন থাকে তাহলে কিন্তু এইগুলোকে ডেসক্রাইব করতে হবে, মানে কি ওখানে বলছে আর কি, হ্যাঁ, সেই পার্ট বাই পার্ট কিন্তু কোশ্চেনস গুলোকে রেডি করতে হবে। এখানে বলছে দেখো যে with ever burning sulfur unconsumed, such place eternal justice had prepared for those rebellious, here their prison ordained in utter darkness, and their portion set as far removed from God and light of heaven as from the center thrice to the utmost pole. মানে আবার এখানে একটা রেফারেন্স এরকম আছে যে এই প্লেসটাকে ইটারনাল জাস্টিস প্রিপেয়ার করেছে রেবেলিয়ানসদের জন্য, রেবেলিয়াস যারা, and here their prison ordained in utter darkness, এই কমপ্লিট ডার্কনেস এর মধ্যে প্রেজেন্টটা থাকবে, and their portion set, এখানে পোর্শন মানে হচ্ছে তাদের মানে ফেট আর কি, ভাগ্য, লট বলতে পারো, as far removed from God and light of heaven, মানে God and light of heaven হচ্ছে quite synonymous to some extent, because where God resides there light will be. So as far removed from God and light of heaven as from the center, এখানে সেন্টার মানে হচ্ছে সেন্টার অফ দ্য আর্থ, thrice to the utmost pole, মানে পৃথিবীর সেন্টার থেকে পোল পর্যন্ত যতটা ডিস্টেন্স,
আটমোস্ট মানে বুঝতে পারছো আউটার মোস্ট পার্ট আর কি, সেই ডিস্টেন্সটা 3 গুণ বেশি আর কি, তার ভেতরে গিয়ে ঢুকছে মনে বলছে। So as per removed from God's and light of heaven as from the center thrice to the utmost pole. So that is the particular description is there. Oh, how unlike the place from whence they fell. From whence মানে from where, মানে this is a particular place completely unlike to heaven actually, যেখান থেকে তারা পড়েছে। There the companions of his fall overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire. এখানে দেয়ার মানে ওই পার্টিকুলার প্লেসটাকে ডেসক্রাইব করছে, যেখানে তাদের কম্পেনিয়ন্সরা পড়েছে এবং সে পড়েছে সেই জায়গাটায় ওভারওয়েলমিং উইথ floods of what, floods and whirlwinds of tempestuous fire. So everywhere the fires can be experienced, something fiery is being incorporated. He soon discerns, মানে এই সেইটান এই জায়গাটা ডেসক্রিপশনটা হয়ে গেল এই অবধি। এবার সেইটান আশপাশে দেখছে আর কি, ওই ডিসেন্স মানে দেখা আর কি। So he soon discerns and weltering by his side, মানে ওখানে পড়ে আছে তো নড়তেও পারছে না, মানে প্রচন্ড আহত আর কি, এবং সেখানে সে ওয়েলচারিং মানে রোলিং, একটু সাইডের দিকে রোল করে নিয়ে ওয়ান নেক্সট হিমসেলফ ইন পাওয়ার, ঠিক ওর পাশেই মানে বা ওর পাওয়ারে ঠিক ওর সেকেন্ড যে আর কি, দ্যাট ইজ বেলজিবাব আমরা জানি, and next in crime long after known in Palestine and named Beelzebub. হ্যাঁ, সেখানেই বলছে দেখো যে ঠিক তার পরের জন যে পাওয়ারের দিক থেকেও এবং ক্রাইমের দিক থেকেও long after known in Palestine and named Beelzebub, মানে পরবর্তীকালে যাকে পরবর্তীকালে মানুষ আর কি বেলজিবাব বলে চিনবে প্যালেস্টাইনে, to whom the arch enemy and thence in heaven called Satan, মানে এই যে আর্চ এনিমি যে এখানে আছে যাকে হেভেনে সেইটান হিসেবে বলা হতো, with bold words breaking the horrid silence thus began, তার সঙ্গে বা তাকে সে সেইটান বলতে শুরু করলো বোল্ড ওয়ার্ডস এবং হরিড সাইলেন্স নিয়ে, ব্রেকিং দ্য হরিড সাইলেন্স। তার মানে এই পোর্শনটা হলো। এবার এখান থেকে শুরু হচ্ছে তোমার সেইটানের ফার্স্ট স্পিচ, যেটা বলেছিলাম, ইট ইজ ফ্রম লাইন নাম্বার 84 টু লাইন নাম্বার 124।